सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे अध्याय 34वें विच अज आपां मूलोंवाल दे मईए ते गौंदे दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सहज सुभाਅ विचरदे पिंड मूलोंवाल जा पहुँचे। पिंड नूं वेख के गुरु जी खड़े रहे, कोई सुंदर उच्ची थां वेख रहे सन। फिर गरीब निवाज गुरु जी ने डेरा किया, होर सारा साजो समान उत्थे टिका दिता। जद 2 घड़ियां बीत गईयां तां मैया ते गोंदा दोवें आए। आके उन्होंने गुरु जी नूं वंदना की ते हिरदे विच बड़ा प्रेम भर के गुरु जी दे पास ही बैठ गए। श्री सतगुरु जी ने उन्होंने कहा, पीण वास्ते सुंदर जल लैके आओ। सारे राह की थकावट नूं दूर करिए ते हथ पैर धोईए। यह सुन के गोंदे ने कहा, इस खूह का पानी बहुत खारा है, इस विच बहुत कंकर पए हैं, इस करके पिंड वाले इस खूह का पानी नहीं लेंदे हैं। जे आप जी का हुण हुक्म होवे, बाहर जिहड़ा बहुत दूर एक खूह है उत्थे जाके उसका जल ले आइए। थोड़ी देर तो लगेगी पर पानी चंगा आवेगा। सारा पिंड उत्थों पानी लियाउंदा है, उस खूह का पानी पी के दिन गुजारते हैं। सारिਆਂ वास्ते उत्थों पानी लियाउणा कठिन है, फिर भी चंगा समझ के उत्थों ही पानी लियाउंदे हैं। उत्थों पानी लियाउण विच कठिनाई है। श्री सतगुरु जी ने यह सुन के उस समय कहा, पिंड वालियां ते ਉਹ उपकार करना चाहुंदे सन। बचन किया, इस खूह का पानी खारा नहीं होवेगा। इस खूह विचों सारे कंकर बाहर कढवाओ ते उपरों इसनूं सुंदर बनाओ। हुण पानी ठंडा अते मिठा हो जाएगा ते पिंड दे सारे लोग इस पानी नूं पीणगे। पहला साडे वास्ते लियाओ, वाहिगुरू कह के सानूं पियाओ। यह सुन के गौंदा बड़ा हैरान ते प्रसन्न होया। गुरु जी का बचन मन के उस खूह का पानी लिया। सतगुरु जी ने जद वह पानी पीता तां वह पानी बड़ा ठंडा सी अते मिठे स्वाद नाल भरिया पिया सी। गुरु जी ने पानी पी के तृप्त होके कहा, यह पानी तो बहुत सुंदर अते बहुत मिठा है। हुण तो यह गुरु जी का खूह होया। होर जे इत्थे कोई खूह लगवावेगा तां 9 तक लगणगे ते सारे 10 होणगे। 11वां खूह जे कोई बाद विच उसारेगा तां वह नहीं लगेगा, ऐसा हुक्म है। किवें ना किवें वह ढह के नाश हो जाएगा। ये जिहड़ा बचन गुरु जी ने कीता सी, हुण तक 11वां खूह नहीं लगा है। इस थां 10 ही खूह रहे हैं। उस खूह का पानी बड़ा सुंदर अते शीतल हो गया। सब तो पहला जब गुरु जी ने पानी पीता तां फिर मईए अते गौंदे ने जल छकिया। जल का स्वाद वेख के बहुत हैरान होए। गुरु जी के चरण कमलों ते मत्था टेक के शरधा वधाई। पिंड विच अनुपम कथा चल पई। गुरु जी ने खूह का पानी मिठा कर दिता है। सारे प्रेम धार के वंदना करते सन, अनेक प्रकार के गुण उचारण करते सन। 1-2 दिन गुरु जी ने उत्थे गुजारे ते सुखदायक सतनाम का उपदेश दिता। गौंदे ने चंगी सेवा ना की ते हिरदे विच ज़्यादा शरधा ना धारण की। जिहड़े होर सिख सन वह सेवा करते रहे। जथा शक्ति उन्होंने हिरदे विच प्रीत धारण की। गुरु जी ने उन्होंने पग बनाई। हुण तुसीं इस थां दी चौधर लवो, इस नगर के उत्तम मुखी बनो, सारे लोग तेरी आग्या अनुसार चलणगे। ये सुन के गौंदा भज्जा आया, हथ जोड़ के सुना के कहा, चौधर तो मेरे घर विच है, होर किसे नूं यह मिल नहीं सकती। इस पिंड विच सारे मनुख जिहड़े वसदे हैं वो सदा ही मेरी आग्या अनुसार ही रहिंदे हैं। होर किसे नूं चौधरी किवें बना दिओगे? एक गरीब नूं उच्ची पदवी ते बिठा रहे हो। गुरु जी ने कहा, हे गौंदे, पहलां तुसीं सारिਆਂ ਦੇ चौधरी सी, हुण तुहाडे घर कोई रहेगा नहीं।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੋਂ ਚੌਧਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ੇਖੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਛਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੀਵੰਦਾ ਗੋਤ ਦਾ ਜੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਲੋਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤਿਲੋਕਾ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਿਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਲ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਬੈਰਾਗੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਸਿੱਖੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਰੋਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇ ਤਿਲੋਕੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੌਲਾ ਚਾਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੋਰ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਏ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਧਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੋ। ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਤਿਲੋਕਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਗਵਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 9 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਵੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੌਣ ਜਾਤ ਤੇ ਕੁਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲੋਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜਵੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਵੰਦਿਆਂ ਦੇ 22 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਨਾ ਬਾਹੀਆ ਨਾ ਤੇਹੀਆ ਕੋਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਭ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣਗੇ। ਨਾ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਾਂਗ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਨ ਮੂਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਬੱਜਰ ਵਰਗਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵੰਦਨ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ 22 ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੂਚ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹੰਡਿਆਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 11ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 34ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।